Селям алейкум, студияда Айша Шулакова, автонын эссас әдеселеріні талилетейік бүгінгі программамызда. Суф қошула. Бүгінгі даққаға бұл Қырым территориясында яшаған истималжыны сувнен темин етмек үшін ең бұйық инвестицион проектлерден біріdir. Ярымаданын шарқына сувны Шымали Қырым каналындан еткізежеклер. Қырымлыларға суф етер ма? После строительства этого тракта Тракт құрылған сон сув ғайып олмаз. Яны борунун диаметры yüksek. Вода Крыма муэссесінің мудиры ile эксклюзив интервью. Milli şeyler ervaqıt mod. Bu cezbenin adı da ateş. Ateş. Bolen işte. Bu ateşke pişirilgen ben bunun nege kullanayım? Azbarda bolen bisetkanın içine misafir keser. Vatanımızda umur ve icat devam ete. Kırım tatarlarının turmuşu hakkında maksus reportaj. Adamlar için vitaminler ve agrariler için driver. Сегодня мы с вами Бүгін біз сізден алма бақчасына келдік ve bizim birinci terегімізді отырттық. Kırımda yanı bakçalar yaratılıp başlandı. Agrariler devlet yardımını alabileler. Suvga yol, kıymetli resursını yarımadamızın şarkına Şımali Kırım kanalından akızacaklar. Yani Suv yolu 2023 senegece kurulu bitecek. Onun uzunluğu 154 kilometr. Küçüğü ise bir sutkada 400'ge yakın kubometr olacak. İşlerge 20 milyar rublege para ayrıldı. İşler nasıl basamakta ve onlarını ne vakit tapşıracaklar cevaplar levhamızda. Bu Suv yolunu Kırım'nın şimalinle yaşagan vatandaşlarımız için haqiqiy Kurtaluv dep adlamak mümkün. Onun küçü sudakını, kefeni, keriçni ve 7 koyu rayonunu Suv ile temin etmege yeter. Bu ise Suv yolağının miyi, içki rayonunun Cepar yurt koyunde sanki yürek klapanları gibi nasoslar Suv'nu şimalge yanı boru yolundan çıkıp yollayacaklar. Bir sutkada aman aman 20 bin kubometr Suv yollanacak. Şimdi kurucular nasoslarını yerleştirirler. Setiye avarici ise böyle büyük mihyazlı objekte ilk sefer çalışa. Vazife dikkatli olmakını talep ete. Сейчас подгонка насосов, установка насосов. Шымды насослар доғыртыла, ерлештіріле, блоклар тізіле, епсі су борулары сварка етіле. Бұй шағыр олмаса, біле сабырлы олмақны талап ете. Әршей доғыры япылмақ керек. Әр бір миллиметрны, әр бір тікішні бір-біріне келіштірмек керек. О zaman әршей яқшы олар. Насослар не қадар яқшы ерлештірілсе, меркез doğru tapılsa bu şeyler hepsi o kadar çok hizmet edebilir. Suv yolağını 3 yıl evvelsi kurup başladılar. Endi işlerinin 70% yapıldı. Kuruculukta episi detaller nazarga alındı. Gelecekte ştattan dış vaziyetler olmaması için. Это предусмотрено проектом, если... Proyekt boyunca böyle allar kaydedilir. Misal olarak bir yerde teşik olsa su aksa. Şunun için biz su yolunu iki yerden çekemiz. Kazayı allar olgan vakit işini toktatmay suyunu ikinci yoldan vermek. İstisalcılarımız böyle vakit susuz kalmazlar. Şimdi Şimali Kırım kanalında Suv var. Bunun sebebi uç yanı Suv yolları. Yani Nežinski, Prostorninski ve Novogrigorivski dep adlandırılgan obyektler işke kurulganının bağlı. Böylelikle komşular tarafından teşkil etilgen Suv kamaçavı Kırım sakinlerine endi mesele yaratmay. İçtimai cihetten mühim obyekt 2025 senegece Kırım ve Akyar'nın İçtimai İhtisadi İnkişafı adlı federal maksadlı programa çerçevesinde amelge geçirile. Projektke 19,5 milyar ruble ayrıldı. İşlerini uç basamakka böldüler. Şimdi obyekt endi yarıdan ziyade hazır. Kuruculukның mihyaslığı tesüratlandıra. Bu yerde 325 adam ve 70'ke yakın teknika nuskası çalışa. На сегодняшний момент на территории Bugünkü kunde Kırım territoriyasında suyun temellenuk boyunca bu en büyük investisyon leyhalardan biridir. Artta kalılar bugünkü kunde yok. Su taşılığında büyük gayıplar var. Demek borular yolu teknologik cihetten gayıplarını sıfır derecesine eksiltir. Suv yolu kurulmasının ikinci kısmını 2023 senenin ikinci yarısına yüklemege planlaştıralar. Иалины сувнен тәмін etmek için сув yeterli mi? Сув ile teminluf için başka alternatif obyektler var mı? Suv yollarının kuruculuğu nasıl basamakta acaba? Bu hafta Voda Krıma muessenin müdiri Maksim Novik tarif etti. Millet telekanalına verilgen maksus intervью. Максим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас на полуострове нет острой проблемы с подачей воды. Запасов достаточно для бесперебойного снабжения населения. В нашем понимании, как водоканала, как ресурсоснабжающей организации, проблема существует. Она осталась. Насколько она остра сейчас? С одной стороны, можно сказать, что она как бы не имеет сейчас такой актуальности, как это было год назад, да, по той причине, что сейчас мы
без ограничения обеспечиваем наше население, наших потребителей водоснабжением. Да, с одной стороны это да, значит все у нас хорошо. С другой стороны, мы балансируем, по сути, на грани определенных процессов. То есть сказать, что проблема решена, нет, она не решена на 100%. Мы не смотрим на месяц вперед, мы не смотрим на неделю вперед, мы смотрим на год вперед. Мы оцениваем свои запасы и, соответственно, отсюда выстраиваем нашу логику нашей работы именно по годовым запасам. То есть вот в таком ключе мы работаем. Да, сказать, что у нас на месяц, на 2, на 3, на полгода вода есть. Сказать, что она есть на год вперед, нет. Вместе с тем, какие работы по поиску альтернативных источников водоснабжения продолжаются, где строятся новые водозаборы, бурятся новые скважины. Скажем так, касаемо тех городов, которые, в общем, пострадали от дефицита воды, да, от засухи, это город Симферополь, прежде всего, с Симферопольским районом. В этой части в настоящий момент мы уже подаем более 2/3 воды на город это из артезианских источников и 1/3 это с наших поверхностных водохранилищ. Скажем, этой формулой мы манипулируем в зависимости от ситуации. То есть иногда больше берем с водохранилищ, иногда меньше берем с водохранилищ. Поэтому мы как-то вот так сбалансировали водоснабжение города Симферополя и теперь вот сможем регулировать эти процессы достаточно удачно и успешно. В настоящий момент у нас, кроме уже разведанных скважин, да, кроме тех уже запасов, которые мы уже гоним, скажем так, воду на Симферополь, у нас еще в настоящий момент закончено бурение по крупным тоже водозаборам. Это Чеботарский, Виленский и Ивановский. И в настоящий момент уже ведутся работы по обвязке этих новых скважин, установка насосного оборудования и, собственно, подключение этих новых скважин к нашим магистральным водоводам, которые несут этот ресурс на Симферополь. То есть до конца года мы еще плюсом подадим до 10 тысяч кубов воды в сутки с данных водозаборов. Параллельно уже в стадии запуска уже выполнен комплекс общестроительных работ. В стадии запуска Баштерек-Зуйский водозабор. Это с восточной части Крыма, который достаточно удачно может принести нам воду в район насосной станции Белая. И мы там очень четко сможем распределить по нашим потребителям. То есть вот основные эти моменты на самом деле позволят нам, скажем так, уже 3/4 при необходимости, повторюсь, 3/4 воды брать из подземных источников. Один из проблемных регионов – это восток Крыма. Стоит ли ожидать введения графиков подачи воды в ближайшее время? Проблемный регион – это весь Керченский полуостров. Мы понимаем, что при работе Северо-Крымского канала он полностью обеспечивался водой за счет этого ресурса, за счет этой артерии. Ситуация плоха в том, что на Керченском полуострове нет своих источников воды подземных. Ее там нет просто. Поэтому в настоящий момент, скажем так, Керченский полуостров обеспечивается за счет артезианской воды, которая по руслу Северо-Крымского канала подается с наших крупнейших подземных водозаборов Просторнинский, Нежинский, Новогригорьевский на Керченский полуостров, обеспечивая Ленинский район, город Керчь, город Феодосию и частично город Судак. В Судаке есть небольшие свои источники, они в большей степени, скажем так, дают объем воды неплохой в зимний период, потому что там летом, по сути, пересыхают практически, но дебиты очень глобально падают. Вот. Притом они есть у них. Графиков вводить пока не планируем. То есть, опять же, мы понимаем, что постоянно идет закачка водохранилищ, которые питают Керченский полуостров в ежедневном режиме. В ежедневном. То есть, если канал Северокрымский работал там с начала марта по конец октября каждого года, да, и за это время набивались все водохранилища наливные, да, которые закачивались из Северокрымского канала, и на этой воде регион мог прожить там всю зиму до следующего марта, по сути, то сейчас в ежедневном режиме, в круглосуточном, вода подается с этих водозаборов, она поднимается из земли. И по Северо-Крымскому каналу, по одной из веток, идет на Керченский полуостров. Поэтому здесь мы тоже не видим особой проблематики. В таком мы постоянном напряженном режиме работаем по Керченскому полуострову. Графиков вводить не собираемся. Что немножко еще, скажем так, успокоит ситуацию, это строительство тракта водоподачи, который уже там несколько лет, в общем-то, огромный глобальный проект, очень дорогой. Сейчас уже объект дошел до Феодосии, до моих водопроводных очистных сооружений и пойдет дальше, уже в сторону Керчи. Что это позволит? Сократить
процент потерь до нуля. То есть, по сути, сейчас вода, которая поднимается с этих Просторнинского, Нижинского, Новогригорьевского водозаборов, бросается насосами в ветку Северо-Крымского канала. Во-первых, канал жутко дренирует, это первое, да. Второе, в летний период очень высокое испарение. Ну и, соответственно, мы теряем огромное количество воды только при транспортировке. То есть из тех 150 тысяч, которые мы поднимаем ежедневно с этих водозаборов, я думаю, что половина точно она просто уходит. После строительства этого тракта у нас потерь не будет в принципе. Новая труба высокого диаметра, потерь никаких по сути. Соответственно, это нам позволит более спокойно, скажем так, поднимать эту воду артезианскую, которая тоже не безгранична. И бездумная выкачка, она ведет к очень негативным последствиям. Вот. Ну и, соответственно, иметь какой-то резерв, запас мощности для развития Керченского полуострова, который тоже развивается. Есть ли другие муниципалитеты, населенные пункты, где в ближайшее время планируется ввести ограничение подачи воды? У нас напряженная ситуация, управляемая, но напряженная. Это город Старый Крым. Там действительно город питается за счет Старокрымского водохранилища. Оно небольшое и оно очень плохо, скажем так, пополняется. На самом деле природно. Старый Крым сейчас без ограничений. Но да, мы видим, что проблема существует, но выход у нас есть. Это водозаборы, которые находятся там недалеко от города Старый Крым. То есть мы там сможем перебросить эту воду просто на Старый Крым и решим проблему. Еще одна важная тема – потери в сетях. Сколько сейчас составляют потери в сетях в Крыму? Как решается эта проблема не только в Симферополе, но и в целом в республике? В целом по ГУП РК «Вода Крыма» процент потерь – это выше 50%. Есть регионы с более низкими потерями, к примеру, Феодосия – это порядка 30%. Но есть Ленинский район, который вываливается за 70%. То есть, это на самом деле сети в ужасном состоянии. Мы Ленинский район приняли в 2018 году, закончили передачу уже в 2019 году. Решаются проблемы достаточно понятными путями. Это капитальный ремонт, это реконструкция, это строительство новых сетей. По тому же Ленинскому району уже по программе ФЦП было переложено большое количество сетей в рамках капремонта. То есть у нас несколько источников финансирования. Это республиканский бюджет, это федеральный бюджет, даже средства резервного фонда, за счет которых мы сейчас по Симферополю перекладываем, уже переложили порядка 30 километров сетей, что нам позволит 1010 минимум в сутки сэкономить потери воды. На следующий год, на 22-й, на 23-й год у нас тоже уже понятные объекты, понятные проекты, и мы уже готовы и будем продолжать эти работы. В целом по Крыму постоянно ведутся работы по замене сетей водоснабжения. Это наряду с проблемой подачи дополнительного ресурса, да, то есть мы параллельно идем именно в контексте снижения потерь ремонта сетей. Потому что сколько воды не подними с земли, если у тебя дырявые сети, ты ее потеряешь, ты проблему не решишь. Эти две составляющие должны идти параллельно. Как скоро проблема будет решена полностью? Наша самая главная задача в течение 3 лет снизить процент потерь с 50 хотя бы до 20%. Это цель, которая нам поставлена, и мы будем к ней стремиться, и мы обязаны эту цель реализовать. Максим Владимирович, спасибо за интервью. Спасибо вам. Мод дюльбер вемели тюсіле соңки вақытлары урба, баш киімлері, турмуш эшиялары, интерьер бізім аняневи милей услюбімізге қайта. Милей элементлерні тек музейлерді дегілді аде яшайышта көрмек мүмкін. Туфған шелерге мод фаалеші. Біз ісе ғайырдан тікленувден ғайры өзденішмелерімізні кірсетмейіп, милей хуссетлеріні сақламақ керекміз. Нужно создавать прекрасно. Дүлбер шейлеріні яратымақ керек. Сон яшайышымызда гүзелже олыр. Гульнара Османова айны бойлейшнен оғраша. Азбарда Қырым-Татар үслүбінде камере чешме құрды. Барзусы иле қадын 25 жыл яшады. О қадар вақыт қадын Хансарайда реставрация бөлігінің репері оларақ чалыша. Эркунь Қырымханларының резиденциясының азбарында кезіне мемори ансамбльлерінен севхланып, өзевінде халқымызға айт аутентик парчасыны яратмақ умыты иле яшады. Это было заключительным. Бұл менің камеремнің, менің арзумның соңғы басамағы еді. Мұнда ярдым еткен адамларының адлары yazılған. Bu dostlarım, umur arkadaşım, kızım, oğlum ve hicri boyunca yaratılgan yıl. Bu da ailemizin tarixi ola.
Акыкый ташлардан каланган бем-бейаз диварлар, өрнеклер иле безетилген дам сачаклары дамнын өзүйсе 100 йыллык кераметнен төшелген. Ичинде миндер ве ястыклар иле безетилген сетлер. Эвеллери не эф, не азбар чешмесіз олмайды. Шу себептен якын жерде бейаз таштан чешме курылды. На чешме изображен растительный орнамент. Бу чешме устунде осымлык орнеги чызылган. Нар чечеклери де бар. Мен орнекни тертип эткен вакыт азбарымызда нар гүллейди. Устунден исе адет үзре бу чешмени курган адамның ады язылган. Менің адым нар чечеги деп тержеме этиле. Оның үчүн ысымны яздым. Гүлнара Османова бу ноктада токтотулмайжак. Энди отмек пышырмек үчүн фурун курмага ниетлене. Да сүргүлниктен эвел догма уркусталы анасы бойлейишнен ограшайды. Сонки басамак исе милли услупте тикленилген кора олажак. Халкымыздын зеңгин чоқ асырлык тарихы бар. Буны хан сарай таздыклай. Кырым ханларынын сабык резиденциясы бутун дунияда эмиет ташыган медениет абидесидир. Дунияда кырым татарлар сарай мемарлыгынын екене нумунесидир. Шынды музей фондларында 100 бинден зияда экспонат бар. Бу урба савут агачтан ве керамикадан ясалган шейлер. Буну эпсini халкымыз өз турмушыны яраштырмак үчүн куланайды. Здесь мы можем увидеть. Мында біз Кырым үчүн ананелі сетлерні, рафларны көреміз. Оларда евде олған ең яқшы савутлар турайды. Бешікде бар. Эм татлылыклар ве каве ичилмесі үчүн курсу. Эвелері Кырым татарлар евлеріні очақ ве собанен қыздырып аш пішірейділер. Фурунда есе отмек пішірелейді. Бу уникаль очақ ақықи Кырым ташлардан ясалған. Бу ел ішшідір. О вақыттаки алетлерінің ізлеріні аляда көрмеге мүмкін. Оны эм оданы исетмек, эмді аш пішірмек үшін куланайдылер, ичінде қазан асылайды. Эвелері очақ бақчысырайдаки эски Кырым татар евінде ерлешеді. О қалын дивар içinde олғаны үшін сақланып қалды. Этнографик мерkezінің сайбы оны сабық сайыплерден сатын алмаға тырышты. Буна ирішкен сон эр кіші очақны парча-парча очақны етіп, өзінің музейіне алып келді ве ғайырдан тікледі. Шымды экспонат мерkezінің ярашығы олды. Бөйлекі бұл очақлар тек хансарайда бар. Шу жүмледен о уникаль сайла. Бу ел куван кыбы айланган дегирменин арекетлери очакта удунлар чытырдысы. Сені түшүнчелерге алып кете, сен санки чоқ асырлар эвелесі заманларға даласын. Бу кокулы венезетлі ичимликнин пышырылығы бойынша бір сыра адетлерimiz бар. Каве халқымыздың өмірінде милли ичимлик олып қалды. Ескиден оны ачык атеште яда кумда пышырейділер. Бу жезбенин ады да атеш. Атеш, боленші. Бұл атешке пішірген мен бұнын неге құланайым. Азбарда болен беседканың ішіне мұсафыр кесе, достарым кесе, мен анда нетіп, болен қаршылайым ұларын, бұнче қавен пішірейім. Беды қойымчылық ұстасы Рифат Куртвелиев қаве пішірілігі ве ичілігі мерасима ақында аман-аман ершей біле. Өзі жезвелер ясай. Өзінің ішлерінде ескі ұсталарының үслібіні құлана. Ер біріне ат қоя. 4 көшелі бұрны бар. Бұл аналогов yok. Dünya аналогы yok. Bu bir yerde korseniz bu Kırım Tatar cezbesi deseniz olacak. Son bolen sapın bolen tutturması var. Bu harılgaçın kuyruğu degen ne var abında forması var. Son bu demir sapı. Bu illede bizim ustalar kullangan nelerden. Son bu abi tutturma yerleri bu tarak degen yeri. Usta da başka bakır savutlar yasay. Sanlar, gugumler, tabaklar, çığırdıklar ve cezveler. Öz işlerinde Kırım Tatar örneklerini de kullana. Misal olarak bu seni kıbı böylelerini masa yerine kullanaydılar. Bunun bir sırada bunun üstüne nişan bohçasını toplaydılar. Aşılar, tatlı şeyler olsun. Bu kilden urbalar olsun, altınlar olsun. Böyle bohça değiller de. Bohça yapıp bu ana baba bunu meteridiler. Son kelin evden çıkıp gitkenде o günde büyük ağaları olsun, kim olsun, bunu alıp артынан kiteriydi bu bohçasın. Da 10 yıl evvelsi Kırım Tatar mimarlığının elementleri sıkalda tek milli kahvehaneler, restoranlar ve musafirhanelerde rast keleydi. Ama milli medeniyetimizge moda cemaat arasında dar kaldı. Umut etemiz ki yıllar ve asırlar geçse bile bizim ecdatlarımız adetlerimizni unutmayıp ana tilimizde serbest laf etmekten gayrı ana tilimizde atta tuşunu başlarlar. Kırım topraklarında garbi güneşte yüzüm, alma, şeftalik, kireç, vişne terekleri osi. Adamlar için vitaminler ve agrariler için driver.
Көзінің соны яны мейва бақчаларының сачылуына келішкен вақыттыр. Яқында Ярымадамызда да 600 гектар ерді яны фиданлар отырылacak. Аграрийлер девлет ярдымны алып олурлар. Бұл мақсатларға 500 миллион рублей айрылды. Тәфсилатлы Жалевхамызда. Когда ты делаешь какой-либо бизнес... Бизнес хусусан топрақ ішлерінен бағылы олғанда команда яқшы ве месулиетлі олмасы шарт. Бұнсыз еч бір шей япып оламасыныз. Фермер хожалықның мудиры Ксения Шварц бойле фікірді. Оның үшін бақча сачмақ тек пара қазанмақ вастасы дегіл, бұда гону лишедір. Ксения фермер образына келішмей. Блогер аграрий ось YouTube каналында муафақиятлері ве тевселері иле паляша. Сегодня мы с вами приехали... Бүгін біз сізнен алма бақчасына келдік ве бізім бірінші терегімізні отырттық. Ондан соң есе да 25 терек сачылacak. Эки ел evvelsi bu boş yerеді. Şimdi ise yanı бақча сачыла. Япон Фуджи adlı çeşitinin fidanları oturtыла. Bu Kırım havası için pek gelişken sorttır. Сегодня... Бүгін бізде 6 гектарда алма бақчасы сачыла. Келечек сене қошма оларақ біз 6 гектар бадемлік ве 15 гектар жевізлік сачмаға істейміз. Веда 600 квадрат метрлік ерде гидропоника өстірілуі үшін яңы несіл теплица ерлештірілежек. Яш тереклер бір-бірінден якын 1 метр uzaklıkta saçıla. Fidanlar 2 yıllık. Endi birkaç seneden son olar meyva berip başlayacak. Перед тем, как отправить... Fidanlarını oturmaktan gayrı, olarını kornevin karışmasında cibitemiz. Bu tamırlar tez olsun dep. Yakın vakitte Bahçesaray rayonunda 60 gektar yerde meyva ve ceviz bahçeleri peyda olacak. Mında emdi kayta işlev müessese açılacak. Mından mallarını Rusya'nın başka regionlarına taşıyacaklar. Bu hocalıqның tarixi ise 1921 senesi başlanğan edi. Yıllar keçken son onun meydanlığı 500 gece azlaştı. Bugün müessese keçmişte olğan şan şöhretini qaytarmağa tırışa. Mında alma, keres, erik ve yüzüm terekleri osi. Yakında erik ve almanın yanı bahçalarını saçıp başladılar. Şimdiki biz 4 gün evvelsi saçılgan bahçada turamız. Bu alma terekleri. Knibaul adlı 2 yıllık fidanlar misal olarak 3-4 yıl içinde meyve beri. Kırımda көзде bahçalar saçılığının kızgın devri keti. 600 gektardan ziyade yerde yanı ösümlükler saçmağa planıştıralar. Kırım Rusya erkanına kirgen son devletten berilgen para yardımının bahçalarının sayısı 2 kere arttı. Şimdi Cumhuriyetimizde 15 binge yakın çok yıllık ösümlükler var. Onlarının 10 bini meyve beri. Bu sene bizde çok yıllık ösümlükler bakıluvuna, yanı bahçalar saçıluvuna, burçakka karşı setkalarga, şpaleralar yerleştiriluvine 500 milyon rubleden ziyade ayrıldı. Şimdiki vakit biz paralarının 400'ge yakın rublesini endi adamdarga yetkizdik. Yılının sonuna kadar kalganını da darqatmağa planlaştıramız. Bu gerçekten de Kırım'da bahçıvanlık inkişaf etmesi için güçlü bir siltemdir. Lavanda tarlaları da oy sınırlarını kenleştiriyor. Kırım Provansının meydanlığına da 23 gektar koşuldu. Bu seniva ve vdala çeşitleri. Fidanlarını pitomnikte ozımız asrayımız. Kunde 3'ten 4'ke kadar gektar yerde iş alıp barıla. 2 haftadan son bitirmege planlaştıramız. Химикатсыз ve hiç bir simülatörsüz. Şu sebepten bizim lavandamız dünyada en güzel sayıla. Lavanda elinden saçıla. 4 hadim mahsus maşinada oturup fidanlarını oturtta. Son ise erşeğini mexanizm özü yapa. Bundan sonki basamak ise eskicesi kıbı keçi. Yardımcılar ösümlüknün çevresini ayaklarından taptalaylar. Бірі çevirilse başkasını oturttam, yaxşı olsun dep. Bunu ise alıp taşlayım. Son onu kene de maşinanen oturtamız. Lavanda gülegen vakit teberti koyunda çok adam toplana. Çiçeknin dülberligi ve kokusu celp eti. Sanki uzak yerlerge avuşasın. Şimdi ise ösümlük yuklay. Kuç toplap yazda kene de binlerce adamlarının közlerini ve canlarını kuvandırar. Bu haftanın en asas hadise vakalarıydı. Sizge tek iyi haberlerini tileyim. Efirde görüşkence.